Lampu ini mungkin sakit nyalakan. Tekan. Tahu, bebas. Di grup yang itu. Kapan bos? Kapan jam 11.30. Oh. Ya, berarti informasi berikutnya mungkin 8.20 kali ya. 8. Maghribnya lebih awal ya? Oh, mungkin 18.15 mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil hisani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqibi latahawli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi khairu muqtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibilillahi
عشرين صفة فالله مجد قادم باقي مخلف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر عالم بكل شيء سامع بصير متكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر آية العلم كلام مستوى وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فضانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخوف في المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل كل واجب ففضل خمسنا بخذ واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحق وتنم هم آدم إدريس نوح مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى ويسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم تغيا عليهم الصلاة والسلام وعليهم دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عاقد ملك مريض وكذا 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور وإنجيل على عيسى وفرقان على خير المدى وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من عجب خاتمة بذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة سورية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم الولد 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنه 3 من الذكور تفهم قاسم عبد الله وهو طيب ما طهر من أيدينا المقرب آتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وبناهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت فضية عن 9 سنين وفاة المصطفى خير النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صوفية ميمونة ورملة هند وزينب كاد جوارية للمؤمنين أمهات مرضية 5 عمه وعباس كذا
عمته صفية ذات اختداء وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى بعد إسراء عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كف وانحسار وافترض عليه خمسا بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء وقد فاز صديق بالتسليم بالله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نافع تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى وسلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمل تاريخها لحي الرجمل سميتها عقيدة العوام بواجب بالدين بالتمام سميتها عقيدة العوام بالدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Alhamdulillahirabbil alamin ngajengaken ing kepengen. Sekarang adab 94 nggih, terus leres nggih. Huruf. Oh, dereng. Adabul khuruji minal ilal masjid. Adab khuruj keluar ilal kepada masjid. Masjid itu dari kata sajada artinya sujud. Masjid itu tempat sujud. Nanti ada penjelasan di bawah. Kenapa tidak boleh ini itu? Ya karena masjid itu sebenarnya ada tempat sujud. Adab keluar ke masjid. Khuruj itu keluar, kok tidak dari masjid? Karena yang disebut khuruj itu biasanya itu keluar dari rumah. Fa'idha jika faragta kamu selesai min toharotika dari toharohmu. Jika kamu selesai toharohmu, fasolli maka sholatlah fi baitika di rumahmu rok'atai 2 rakaat al-fajr. Ini bedanya dalam bahasa Inggris. Kalau fajr prayer itu maksudnya subuh. Jadi kalau dalam bahasa Inggris menyebut subuh itu tidak subah, tapi fajr prayer. Tapi kalau bahasa fikih yang disebut fajr itu sholat ketika timbulnya fajar shiddiq. Belum subuh. Jadi belum subuh. Kalau kita amati, saya pernah sekali mencoba, ya berkali-kali, tapi baru sekali berhasil mengamati apa yang muncul ketika atau sebelum subuh atau subuh datang. Memang ada 2 horizon. Yang pertama itu fajar kadzib. Itu bohong-bohongan. Bahasanya itu fajar kadzib, kemudian fajar shiddiq. Nah, setelah fajar shiddiq hilang, kemudian disebutlah subuh. Nah, rakaat ini adalah 2 rakaat ini adalah sholat fajar. Biasanya sholat fajar itu dilakukan jeder ketika itu. Kalau aman, kadang-kadang susah mengamati sebenarnya sudah subuh atau belum gitu.
begitu adzan jebret itu langsung sholat fajar. Jadi tidak menunggu adzan habis, tapi begitu adzan Allah atau kentongan tung 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 mulai itu disebut waktu fajar. Nah, ketika sudah selesai itu, kemudian sebaiknya itu sholat di rumah itu 2 rakaat fajar. Ingkana jika al-fajru fajar qad tala'a telah terbit kadzalika demikian pula kana yaf'alu melakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu ketika fajar sudah muncul itu sudah wudu, sudah toharoh. Dan ketika fajar muncul langsung melakukan 2 rakaat namanya sholat fajar. Oke. Kalau sudah sholat fajar apa yang dilakukan? Tsumma kemudian tawajjah menghadap atau menujulah ilal masjidi ke masjid. Urutannya berarti bangun sebelum subuh wudu dulu. Jadi wudunya itu bukan wudu ketika adzan subuh, malah sebelumipun subuh, sadurungipun subuh diawali dengan tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Wala tada' dan jangan kau tinggalkan as-sholata sholat fi jama'atin dalam kondisi jamaah. La siyama terutama apalagi sholatas subuhi, sholat subuh. Fa sholatul jama'ati maka sholat jamaah tafdulu utama dari sholat al-fardhi, sholat sendirian, bisab'in dengan 7 wa 'ishrina dan 20 darajatan derajat. 27 derajat lebih baik daripada sholat sendiri. Derajat itu apa? Ada yang bertanya gitu. Derajat itu seperti apa? Makanya di dalam penyebutan pahala-pahala itu semuanya itu tidak kuantitatif seperti kilogram, kilometer. Dalam bahasa dalam fikih dan sebagainya itu biasanya fadhail itu tidak dihitung, tidak diangkakan dalam ukuran yang bentuknya fisik. Makanya nyebutnya derajat. Kemudian ada lagi kebaikan, ya, kebaikan dan seterusnya. Fa in kunta jika kamu tatasahalu menggampang-gampangkan. Ini bahasa Jawanya ngenteng ke. Sahel mudah, tusahil memudahkan. Kalau tatasahal menggampang-gampangkan. Fi misli hadzal ribah seperti keuntungan ini fa ayyu faidatin maka faidah apa laka punyamu
fi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu. Nah, ini kaitannya penjelasan dengan sab'in wa 'ashrina darajat itu dianalogikan sebagai keuntungan atau ribah. Ribah, keuntungan. Kalau kamu masih menggampang-gampangkan keuntungan ini, ya, keuntungan ini, maka faedah apa yang kamu dapat dari sekian panjang kamu mencari ilmu? Fa innama, sesungguhnya, samaratul ilmi, samarah buah ilmu itu adalah al-amalu, mengamalkannya, bihi, dengan ilmu. Buahnya pengetahuan itu adalah perbuatan. Buahnya sains murni itu adalah teknologi. Buahnya komunikasi itu jurnalistik, misalnya kayak gitu. Jadi ada yang dipelajari sangat teoritis, tapi harus diamalkan. Kalau tidak diamalkan, maka tidak berbuah ilmunya. Fa'idha sa'ita, fa'idha, jika sa'ita menuju, sa'a itu berjalan kecil atau berlari kecil maksud saya. Ilal sa'i, ya, sa'i, ingat ya, sa'a ilal masjid, ke masjid, famshi, maka jalanlah, ala hainatin, dengan pelan-pelan. Dalan mlakune alon-alon. Wa tu'addatin, dan tenang. Wala ta'jal, dan tidak tergesa-gesa. Mlakune alon-alon, pelan-pelan, tenang, dan tidak tergesa-gesa. Waqul, dan ucapkanlah, fi thoriqika, dalam perjalananmu, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memintamu, memohon padamu, bihaqqis sa'ilina, menjadi pendoa yang sebenarnya. Sa'il itu peminta, tapi kalau kepada Allah itu pendoa, ya. Alaika, padamu. Wa bihaqqir raghibina ilaika, wa bihaqqi, dan sesungguhnya ar-raghibina ilaik, yang mencintaimu, pecintamu. Kemarin sudah saya contohkan ya, rohoba itu kalau disambung ila dan ala jadinya cinta, kalau an jadinya benci. Wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika, dan sesungguh-sungguhnya pejalan kepadamu. Fa inni, maka sesungguhnya saya, lam akhruj, tidak keluar, asyarran, untuk kejelekan, wala bataran, dan tidak dalam rangka kesombongan, wala riyaan, tidak pamer, wala sum'atan, dan juga tidak sum'ah. Riya, pamer yang diomong-omongke, diketok-ketokke. Sum'ah, pamer yang tidak diperlihatkan. Di hati itu sudah pamer, namanya sum'ah. Contohnya apa sum'ah itu? Uli, contohnya apa, Dok? Contohnya sum'ah apa? Apa contohnya? Sum'ah, gitu. Gampang loh. Mendino nglakon itu. Adzan piye? Sing wis adzan mang piye? Adzan piye? Dibagus-baguskan itu malah riya. Sum'ah piye? Oh, dzikir khofi nih. Si
Revi menjawab zikir, Kofi zikir di hati, tapi di hatinya pun masih ada sombongnya Pak Tamim. Jadi neng hati pun masih ada sombongnya, itu namanya sum'ah. Zikir neng hati itu malah sum'ah. Makanya dulu ada riwayat seorang khalifah, imam, bukan khalifah ya. Kalau dulu ada istilah imam, ada qadhi. Kalau imam itu yang memimpin umat, kalau qadhi itu jabatan tertinggi dalam peradilan. Seorang qadhi yang kehidupannya itu malah bermewah-mewahan. Agar apa? Agar diprasangka dan hatinya bisa menyembunyikan kesederhanaan. Maksudnya. Jadi untuk mencapai gelar orang yang sederhana, dia malah menunjukkan kesombongannya. Wangel banget tahun itu. Kalau kita menunjukkan kesederhanaannya, memang karena nggak ada. Aku yang di Avanza ya, saya sebenarnya bisa beli Pajero. Masya Allah. Sum'ahinku penyakit yang slippery slope, yang mudah sekali hadir di hati kita. Bal kharajtu, tetapi kharajtu, aku keluar ittiqa'a, karena takut sakhatika, hukumanmu. Wabtigha'a, dan mencari mardhatika, ridhomu. Nggih. Mardhatika, ridhomu. Fa'as'aluka, maka aku meminta padamu tunqidhani, untuk menyelamatkanku minan nari, dari neraka. Nar itu artinya api, nar itu artinya neraka. Wa antudkhilani, dan kau masukkanku al-jannata, ke surga. Wa antaghfirli, dan kau ampuni li, milikku, dunubi, dosa-dosaku. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni adzunuba, ampun, illa, kecuali anta, engkau kehendaki. Ini anta, kamu, tapi ini ada mahzuf di sana, yaitu kamu menghendakinya. Jadi mohon doa kepada Allah itu seperti merayu ya. Merayu, bukan seperti memaksa atau mentang-mentang sudah melakukan. Aku ki wis salat, aku ki wis ngene, aku lha kok sik kaya ngene. Lha kok sik ora entuk amal. Tapi merayu dalam rangka mengekspresikan rasa takut kepada Allah dan mencari ridha Allah. Ngoten nggih. Lajengipun halaman 912 atau 94 atau 94, adabu dukhulil masjidi ila tulu'isy syamsi. Adabu dukhulil masjidi, dukhul, masuk masjid ila tulu'isy syamsi, sampai terbitnya matahari. Fa idza, jika aradta, kau berkeinginan dukhulal masjidi, masuk masjid, faqaddim, maka dahulukanlah rijlaka, kakimu, al-yumna, yang kanan. Masuk ke masjid dengan kaki kanan. Ini agak tricky nih. Padahal melepas sandal itu duluan mana? Kiri. Padahal masuk masjid kaki kanan. Jadi ini piye kudune? Sesuk dipraktekke nggih. Jadi dicepot sandal kiwone, tapi ora usah mlancik dhisik. Dilepas sandal kirinya, tapi tidak masuk ke masjid dulu, tapi berdiri di atas sandal, kemudian kaki kanan melepas sandal. Lah kalau sudah terlepas keduanya, baru masuk pakai kaki kanan. Ngoten nggih? Agak tricky, melepas pakai kaki kiri, tapi masuknya pakai kaki kanan.
Ini biasanya pertanyaan anak primary. Gimana ini melepasnya kaki kiri? Wakul dan katakanlah Allahumma ya Allah sholli. Sholawatlah ala Muhammadin atas Muhammad wa ala ali dan atas saudara Muhammad keluarga Muhammad wasallim dan selamatkanlah Allahumma ya Allah ighfir ampunilah li milikku dunubi dosa-dosaku waftahli dan bukakanlah li milikku abwaaba rahmatik pintu rahmatmu. Yang paling simpel ketika masuk masjid apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Wes gampang banget. Lek kelingan Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kaki apa dulu tadi? Kaki kanan. Melepas sandal pakai kaki apa dulu? Wa mahma dan sewaktu-waktu ro'aita kau melihat fil masjidi di masjid mayyabi'u orang-orang yang berjualan. Nah, ini ngetren ini. Di masjid jualan, dulu nggak ada. Oh, nggak di masjid, akhirnya di terasnya. Di teras, oh nggak di teras, akhirnya di halamannya. Kadang-kadang di masjid tapi WA-an istri dagangan. Dastre piro regane 5.000, 10.000. Ada di dalam masjid. Itu juga yapir. Itu juga berjualan. Ketika melihat ada orang berjualan itu, maka berdoalah. Fakul berdoalah, itu ucapkanlah tapi sebenarnya berdoa loh. Enggak ngomong nengong sing neng jualan tadi, tapi berdoa la arbahallahu tijaratak. La tidak arbaha memberi keuntungan siapa Allah tijarataka perdaganganmu. Allah tidak akan memberikan keuntungan pada perdagangan yang di depan masjid. Kemarin langkah pertama yang kita lakukan, kalau sekarang kan ada masjid billionaires, ya. Ada lagi masjid enterprise, ada lagi masjid kaya-kaya gitu. Masjid makmur itu harus punya uang banyak. Agar uang banyak, maka harus masjid punya usaha, ya kan? Sekarang kan ngetren seperti itu. Tapi kadang-kadang mereka lupa fungsi masjid itu bukan untuk berdagang, fungsi utamanya tadi apa? Masjid apa? Tempat sujud. Kalau mau berdagang harus dilokalisir. Ya. Kemarin ketika di Masjid Sujati Saliman itu, pertama kali yang kami lakukan adalah merekonstruksi itu. Karena lantai 4 itu mau dibuat kafe. Yang kalian foto-foto itu loh. Nanti dibuat kafe, kayak sky deck gitu, view-nya pas di menara. Indah sekali di foto-foto. Hampir di-approve. Jualan juga di depan dulu berderet-deret. Kemudian kita ingatkan ya satu stand aja minum, maksimal satu saja di-organize, selebihnya online. Karena apa? Karena fungsi utamanya bukan untuk jualan. Ya. Karena jualan itu seringkali atau jualan adalah aktivitas yang paling banyak memicu dosa. Padahal masjid harusnya untuk mendekatkan pada Allah. Gampang banget dodolan nih. Dodolan ki misalnya apa ya? Misalnya afkamat ini. Apa misalnya yang paling mudah berbohong ketika berjualan. Iki barangnya apik banget iki, tenan. Ya, barang apik banget ini. Tenan ya. Padahal belum tentu seapik yang saya tadi pagi lihat apa ya tadi? Oh, siapa itu yang anaknya anak menikah itu? Aurel. Sampo-nya masuk Emeron. Kan nggak mungkin banget. Saya pakai Emeron. Emeron tuh sampo-nya Fathan itu. Maksimal sampo-nya
Uli ya. Masuk sapa kuwi? Apa sapa jenenge? Aurat. Percaya enggak? Masya Allah. Ya, boleh. Walaupun bisa jadi benar, tapi kalau saya kok nggak percaya. Kalau itu ternyata bohong kan berarti bohongan. Jualan itu mudah sekali bohong. Apa mana? Susu kedelai ya, susu kedelai. Susu kedelai apa misalnya bohongnya ya? Rasa coklat ternyata rasanya orang coklat. Oke, dan sampun. Tapi sebaik-baiknya profesi ternyata juga berdagang kalau bisa selamat. Ngoten nggih. Pun salajengipun terus ketika ada melihat orang yang berdagang di masjid itu doalah bahwa la arbahallahu tijaratak. Wa idza ra'aita, dan jika kau melihat man orang-orang yang syudu mencari-cari atau mencari fihi di masjid dolatan sesuatu yang hilang. Ini sering nih, yang masjid itu nggak hilang itu sering. Jadi sejak zaman Ghazali itu sering banyak yang hilang nih, jangan-jangan ya. Di masjid itu sering banyak yang hilang. Fakul, maka katakanlah atau berdoalah la raddallahu, Allah tidak akan mengembalikan alaika padamu dollataka yang hilang darimu. Kadzalika, demikian itu amaro memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Intinya lek ning masjid nek barang ilang, iki ora usah golek-goleki nemen-nemen. Kecuali MacBook Pro-ne Revi. MacBook Pro ya udah golek ilang. Tapi lek sandal ilang ya wis ilang mawon. Ya Allah, muka-muka ora ilang ya. Ini tanggung jawab takmir masjid. Makanya dipasang CCTV dan sebagainya. Tapi bagi jamaah yang kehilangan sesuatu di masjid, karena kalau mencari-cari terusnya akhirnya apa? Suudzon. Oh, ketoke kuwi sandalku dinggo, oh sing mulih mau, oh sing pertama teko, oh sing mulih dhisik pertama wae. Yang pulang pertama tadi pasti yang ngambil. Bajunya apa? Merah. Kerudungnya pasti dimasukkan di dalam kerudung. Akhirnya kan gitu. Kalau mencari-cari. Ngoten nggih. Jadi lek nang masjid itu tujuannya nggih tadi mardhatillah. Fa idza dakhalta, ketika dakhalta engkau masuk al masjid, fala tajlis, jangan sekali-kali kau duduk, jangan duduk hatta sehingga tusolli, kamu salat rakaatai, 2 rakaat at-tahiyyati, tahiyatul masjid. Lebu masjid langsung nggak usah lungguh dhisik tapi salat tahiyatul masjid. Kalau pas khutbah, khutbah itu kan dianjurkan agar duduk, ya, tidak boleh ada yang berdiri. Apa yang dilakukan? Kalau khutbah Jumatan misalnya, sampai ke masjid sudah khutbah, sudah mulai. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukran misalnya sudah khutbah gitu. Apa yang dilakukan? Suatu tahiyatul masjid atau enggak? Sholat tapi dipercepat. Yang lain? Pak Budi, apa yang dilakukan kalau sudah khutbah? Lebih baik langsung duduk, Pak. Nah, langsung duduk. Enak ya, Pak ya. Jadi kalau gitu nanti telat-telatin aja ya, Pak ya. Revi, apa Rev yang dilakukan?
Maaf Pak. Hah? Hampir sama kayak Pak Budi sih Pak. Oh, sama Pak Budi ya. Iya. Yang sama Pak Budi di sini angkat tangan, coba siapa aja. Kalau khutbah sudah mulai sampai masjid duduk, tidak sholat dulu. Coba yang setuju dengan itu angkat tangan. 1, 2. Yang podo Yaswi 1. Siji tok Yaswi bolomu. Oh, Pak Rame mungkin. Jadi sholatin niku sebelum khutbah. Sholatipun sebelum khutbah. Makanya bar azan, makanya teko itu maksimal ya pas azan lah. Pas azan niku dirungokke dhisik, nanti ada penjelasan di sini. Kalau azan itu harus rungokke. Bahkan mau berzikir pun harus berhenti. Nanti ada di belakang. Mendengarkan azan. Nah, ketika mendengarkan azan itu sebelum khotib naik kan ada beberapa detik tuh. Langsung aja mulai jebret Allahu Akbar. Tapi kalau datang sudah khutbah itu langsung duduk. Nonton nggih? Terus insya. Nah, kita insya-nya 7.15 ya. Oke, terus. Apalagi kalau sholat Idul Fitri itu. Sholat Idul Fitri itu kan khutbah dulu baru sholat. Apunten. Sholat dulu baru khutbah. Itu jebakannya Batman banyak sekali itu. Dikiranya kalau wis sholat iki rampung kabeh. Padahal khutbah itu satu mata rantai dari sholat Id. Masih belum bisa omong-omongan, masih urung bisa jagongan. Tapi terutama ibu-ibu ruko wis dilempiti, wis jagongan sing bapak-bapak padha wae. Kadang-kadang ngoten niku nggih. Nah, ini pentingnya ilmu itu, pentingnya ilmu bahwa dalam fikih sholat Id itu juga mencakup khutbatain, 2 khutbah itu. Oke. Fa illam takun, jika tidak sholaita, kamu sholat fi baitika, di rumahmu, rakaatail fajri, 2 rakaat fajr, ya. Fa yujzi'uka, maka cukuplah ada uhuma, menjalankan keduanya, anit tahiyyati, dari tahiyat. Nah, kalau tidak sempat sholat fajar di rumah, maka cukup dengan sholat tahiyat di masjid. Oke. Tadi kan penjelasannya, kita ketika sebelum berangkat ke masjid adzan jedar gitu, langsung sholat apa? Fajar, ya. Tapi di rumah atau di masjid? Di rumah, ya. Tapi kalau orang sempat, misalnya terus harus Allahu Akbar tetap kentut misalnya, atau apa harus wudu, berarti kan sudah kehilangan momentum. Nah, itu ketika sampai ke masjid itu tidak perlu sholat fajar, tapi langsung sholat tahiyat. Habis sholat tahiyat, sholat apa? Qobliyah, subuh. Nanti ada kaidah usul fikih. Nanti kalau saya bocorkan di sini enak sekali nih. Dalam kaidah usul fikih itu ada jam'us sunnah bis sunnah. Mengumpulkan sunnah dengan sunnah dalam satu ibadah. Misalnya ya, tapi jangan dilakukan dulu loh ya kalau belum ngaji usul fikih. Misalnya nawa usolli sunnata tahiyyatal masjid wa qobliyatas subhi. Niate pindho tapi sholatnya siji tok. Itu bisa. Tapi ojo dilakoni saat durung ngaji usul fikih. Nah, itu sudah saya lakukan sih diam-diam. Sholat sunnah, misalnya sholat sunnah dino Kemis pas 27 Rajab, apalagi pas 27 Rajab dino Kemis, apalagi yang mungkin bersama-sama. Nyaur apalagi? Nadar, bukan nadar, apalagi wajib nadar. Daud, ya. Puasa 27 Rajab, dilalah dinone Kemis, dilalah biasanya Daud. Berapa itu? 3. Iya. Kalau di usul fikih itu bisa mengumpulkan sunnah bis sunnah. Dalam satu ibadah, banyak ibadah sunnah yang momentumnya bareng, itu bisa dilakukan bersama-sama.
Berarti niatnya ya niat Daud, niat anu. Tapi kalau belum belajar usul fiqh nggak usah dulu ya. Silakan dulu. Nanti ada juga jama'us sunnah bil wajib. Menggabungkan sunnah dengan wajib ada juga. Tapi ada prasyarat-prasyarat. Fa'idha faragta, dan jika kamu selesai minarokata ini dari 2 rakaat apa? Sholat. Rakaat wajib. Fanwi, maka niatlah al-i'tikafa. I'tikaf. I'tikaf itu apa? Pak Tamim? Berdiam diri. Nah, berdiam diri. Meneng itu sudah i'tikaf. Meneng atau i'tikaf. Wad'u, dan berdoalah bima sebagaimana da'a, berdoa bihi dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW ba'da ra'atail fajr, setelah 2 rakaat sholat fajar. Doanya apa? Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku as'aluka, meminta padamu rahmatan, rahmat min indika, darimu, tahdi, yang menunjukkan biha, dengan rahmat, qalbi, hatiku. Ya Allah, berikanlah, aku minta padamu rahmat yang menunjukkan hatiku. Wa tajma'u, dan mengumpulkan biha, dengan rahmat, syamli, urusan-urusanku. Mengumpulkan maksudnya memudahkan. Wa talummu biha sya'asi, wa taruddu biha ulfati, wa taruddu, dan mengembalikan biha, dengan rahmat, ulfati, kesenangan-kesenangan. Wa tuslihu, dan memperbagus biha, dengan rahmat, dini, agamaku. Perbaguslah ya Allah agamaku. Wa tahfazu, dan menjaga biha, dengan rahmat, ghaibi, batinku. Wa tarfa'u, dan angkat biha, dengan rahmat, syahidi, zahirku. Wa tuzakki, dan tambahkanlah biha, dengan rahmat, amali, amal. Wa tubayyidu, dan putihkanlah biha, dengan rahmat, wajhi, wajah, whitening, face whitening. Wa tulaqqi, dan pertemukanlah biha, dengan rahmat, rusydi, bagusnya perbuatanku. Rusydi itu kecerdasan perbuatan atau bagusnya perbuatan. Wa ta'simuni, dan jagalah aku biha, dengan rahmat, min kulli su'in, dari setiap keburukan. Ini doa ketika i'tikaf. Setelah sholat rakaatil, ngapunten. Ketika i'tikaf ya, ketika i'tikaf. Masih ada lagi doa i'tikaf, Bu Iva, doa lagi. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku as'aluka, meminta padamu ya Allah, imanan, keimanan, daiman, yang abadi. Yubashiru, yang menggembirakan, qalbi, hati. Wa as'aluka, dan aku memintamu, yaqinan, keyakinan, shadiqan, yang benar, hatta, sehingga,
a'lama aku mengetahui annahu bahwasanya apa ini yakin la yusibani tidak mengenaiku illa kecuali ma katab tahu alayya kau tetapkan atau kau tuliskan padaku. Waradini dan ridhoilah aku bima qasam tahuli atas apa-apa yang kau bagikan padaku. Ini doa tapi berdimensi tauhid. Tauhidnya mana ini? Tauhidnya ini katab tahu. Salah satu iman itu ada satu. Salah satu rukun iman itu ada yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Qada itu apa? Ketentuan Allah yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Misalnya Alvin ki anak iki karo kae Alvin aja Alvin. Jan Etes ki anake sapa? Gibran karo Selvi Ananda. Wis ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah, qadar itu kenyataan yang terjadi saat ini. Nah, ini nanti tauhid itu. Bisa nggak sih sebenarnya qadar itu berbeda dengan qada? Kalau Jabariyah itu tidak mungkin. Kemarin sudah berkali-kali saya sampaikan ya. Kalau Jabariyah tidak mungkin. Kalau Mu'tazilah sangat sekali mungkin. Bahkan qadar itu bisa mengubah qada. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah Maturidiyah dan Asy'ariyah ada celah yang mungkin, ada celah yang tidak mungkin. Itulah yang disebut sebagai kasab, ruang ikhtiar. Contoh. Mas Fathan, ini contohnya coba dijiwit ke apa? Dijiwit ke wis mapan kuwi. Apa? Yang disebut qada itu tadi qada atau qadar? Fathan menjiwit itu qada atau qadar? Qadar ya. Qadae apa? Qadae jiwit ini menyebabkan sakit. Ini agak kompleks sih. Ini harus dijelaskan agak panjang nih. Saya nggak usah saya lanjutkan ya. Nanti malah saya putus nanti agak membingungkan. Tapi simpelnya adalah qadar itu biasanya tidak bertentangan dengan hukum alam. Walaupun anomali itu hukum alam atau bukan? Anomali itu hukum alam. Tapi tidak terjelaskan oleh sains. Nah, nanti di dalam filsafat kealaman itu ada sains, ada pengetahuan, ada hukum alam dan sebagainya. Ada natural philosophy, ada kosmologi, ada knowledge, ada science. Nah, letaknya itu beda-beda semuanya. Nah, qadar itu bukan sains itu sendiri, tapi hukum alam. Nah, hukum alam itu ada dua nanti, ada nature dan ada nurture. Ada nature, ada nurture. Itu beda lagi. Misalnya, selalu dikatakan bahwa banjir itu bencana. Tapi banjir itu bencana atau bukan? Bencana. Tapi bencana yang apa? Nurture atau nature? Nurture, karena ada keterlibatan manusia yang membuang sampah di sembarangan. Dulu menyebutnya disaster aja kan, disaster. Tapi kemudian para peneliti disaster studies membagi, ya beda. Itu namanya nurture disaster, tapi kalau ada lagi natural disaster, bencana alam beneran. Contohnya apa? Gunung meletus, apalagi gempa bumi. Nah, apakah itu tidak ada keterlibatan manusia?
Sejauh ini tidak ada. Karena itu murni kejadian alam. Nah, itulah yang disebut sebagai nature. Kaitannya dengan tauhid tadi, apa tadi? Qada dan qadar ya. Manusia itu bisa mempengaruhi. Tapi kan tidak semuanya. Ya, betul. Disaster bisa mempengaruhi tidak? Bisa. Bisa kan? Tapi tidak semua disaster bisa dipengaruhi manusia. Misalnya, pokoknya aku pengen gawe Merapi ora bakal meledos gawe teknologi. Iso durung. Itulah yang disebut sebagai qadar menurut Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Allahumma ya Allah, a'tini, berikanlah padaku keimanan shadiqan yang benar, wa yaqinan, dan keyakinan laisa ba'dahu kufrun, yang tidak ada keingkaran setelahnya. Ya Allah. Wa rahmatan, dan rahmat, analu, yang diterima, biha, dengan rahmat, syarafa, kemuliaan, karomatika, karomah fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Doa berikutnya adalah memohon keimanan yang lurus, keyakinan yang tidak diberikan kekufuran setelahnya. Makanya kita berdoa setelah sholat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Apa artinya? Ya Allah, jangan kau balikkan ulu hati kami ketika sudah mendapatkan atau kau beri hidayah. Karena iman itu kan bolak-balik, dikasih hidayah, lagi kasih hidayah, apik-apik. Setelah itu kan bisa saja bolak-balik kan. Nah, doanya salah satunya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus santen dijeng nilai jam 6.15 ya. Karena maghribipun tambah majeng. Insyaallah.